اردو تہذیب کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد صدیق اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اے سی یعنی کہ ایئر کنڈیشنر کام کیسے کرتا ہے اور اسے کتنی پاور چاہیے ہوتی ہے، بجلی کا بل کیوں زیادہ آتا ہے، واپڈا والے پاکستانی عوام کو کیسے پاگل بنا رہے ہیں۔ اردو ادب کی آج کی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور گرمی میں بجلی کے بل کی فکر کیے بغیر بآسانی اے سی چلائیں۔ جی یہ بالکل ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تسلی سے پوری ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ کوئی بھی پوائنٹ سمجھ نہ آنے کی صورت میں نیچے کمنٹ باکس میں اپنے سوال ضرور پوسٹ کریں۔ پاکستان میں واپڈا کے خستہ نظام اور ان کے آفس میں دھکے کھانے کے ڈر سے آج کل زیادہ تر پاکستانی اپنے بجلی کے بل میں نہ سمجھ آنے والے حساب کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، اور ایک شریف مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا انسان اسی وجہ سے لا علم رہا ہے، جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اے سی کی بہت سی اقسام مارکیٹ میں موجود ہیں، لیکن ہم میں سے کئی لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ کون سا اے سی خریدیں گے، لہٰذا ہمارے پاس اے سی بیچنے والے کی باتوں پر یقین کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچتا، اور ہم سیلز مین کے جال میں پھنس کر ایک ایسا اے سی خرید بیٹھتے ہیں جو شاید ہماری ضرورت کے حساب سے ایک نارمل نہیں ہوتا۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے کمرے کے حساب سے کون سا اے سی لگوانا چاہیے جو کولنگ بھی اچھی کرے اور بجلی بھی بہت کم خرچ کرے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک نارمل سائز کے روم سے جس کا سائز 15x15 ہوتا ہے۔ اس روم کے سائز کے حساب سے 1 ٹن کا کنورٹر اے سی بالکل پرفیکٹ رہتا ہے، لیکن آپ اس بات کا اچھی طرح سے خیال رکھ لیں کہ روم کے ہیٹ چھوڑنے والی کوئی بھی مشین مثلاً فریج اور واٹر گیزر موجود نہ ہو، اور دھوپ کو روکنے کے لیے باقاعدہ پردے بھی لگے ہوں۔ پیچیدہ کیلکولیشن ہٹا کر اگر سادہ الفاظ میں بات کر لی جائے تو 1 ٹن کا انورٹر اے سی پورے 1 گھنٹے میں 1160 واٹس پاور کنزیوم کرتا ہے، وہ بھی صرف اس صورت میں جب اے سی کو پورا 1 گھنٹہ اپنی نارمل سپیڈ میں چل رہا ہو۔ لیکن اگر آپ کے انورٹر اے سی 26 ڈگری کے ٹمپریچر پر چل رہا ہے تو تقریباً 20 منٹ کے بعد انورٹر اپنا اصل کمال دکھانا شروع کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ کم پاور کنزیوم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگلے 20 منٹ میں 1 ٹن کا اے سی 400 واٹ پر آپریٹ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ 1 گھنٹے میں 400 واٹس الیکٹریسٹی کنزیوم ہوگی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 1 گھنٹے میں آپ کے گھر کی الیکٹریسٹی میٹر کے کتنے یونٹس کنزیوم ہوں گے، اس کا بھی سیدھا اور سمپل میتھڈ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ پورا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر اسی ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے۔ واپڈا کے الیکٹریسٹی میٹر کے 1 یونٹ برابر ہوتا ہے 1000 واٹس ہونے کے مطلب اگر آپ 1000 یونٹ 1 گھنٹے تک چلاتے رہیں تو 1 یونٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ کا ایک اے سی 400 واٹ پاور کنزیوم کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 1 گھنٹے میں آپ کو 0.4 یونٹ خرچ ہوں گے۔ واپڈا کے صارفین کے گھریلو تعارف کے حساب سے 300 یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے 22 روپے 1 یونٹ کا ریٹ ہے، یعنی کہ 0.4 یونٹ کے 8.8 روپے بنتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ مہینے کے کم یونٹ کنزمائی کریں گے ویسے یہ ریٹ بھی کم ہوتا جائے گا۔ مثلاً جن صارفین کی کنزومیشن 100 سے 200 تک ہوگی ان کو 1 یونٹ 11 روپے اور 95 پیسے کا پڑے گا، اور اگر یہی اے سی پورے گھنٹے میں 4.75 پیسے کی بجلی کھائے گا تو اسی طرح 1 سے 100 یونٹ کنزمائی کرنے والوں کے لیے 13.48 کا یونٹ ریٹ ہے، جس پر یہی اے سی صرف اور صرف 5.39 پیسے پر فی گھنٹہ چلے گا۔ ناظرین، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پاکستان میں کئی میرے اور آپ کے جیسے لوگ انورٹر اے سی خرید تو لیتے ہیں لیکن اس کے اصل استعمال کرنا نہیں جانتے۔ انورٹر اے سی کم بجلی صرف اور صرف اس صورت میں کھاتا ہے جب روم آپ کے رکھے گئے ٹمپریچر پر ٹھنڈا ہو چکا ہو۔ جب کمرہ آپ کے رکھے گئے ٹمپریچر پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو انورٹر کو یہی ٹمپریچر مینٹین رکھنے کے لیے بہت کم طاقت لگانی پڑتی ہے، جس کے نتیجے میں انورٹر کم بجلی استعمال کرتا ہے۔ لیکن اگر کمرہ اے سی کے حساب سے بڑا ہو یا اس کے دروازے یا کھڑکی کھلی ہوگی یا ایسا گھر حقیقی ٹمپریچر رکھا ہوگا جو کبھی بھی اے سی مینٹین نہیں کر پاتا، تو انورٹر اے سی کم
कम बिजली नहीं खाएगा और अपनी पूरी पावर से चलता रहेगा। इसीलिए इन्वर्टर एसी उतनी ही बिजली खाएगा जितना नॉर्मल एसी खाता है। आइए मैं अब आपको यही सारी बातें प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। ये एक 15 बाई 15 का कमरा है जिसमें ग्री कंपनी का 1 टन इन्वर्टर एसी लगाया गया है। एसी को 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख कर हम देखते हैं कि ये कितनी पावर कंज्यूम करता है। चेक करने के लिए हम एम्पियर मीटर का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं अभी एसी अपनी फुल पावर पे चल रहा है क्योंकि हमने अभी एसी ऑन किया है और कमरा अभी ठंडा नहीं हुआ। एसी अपनी पूरी पावर पे चल रहा है, ये हमें इस फार्मूले के साथ पता चला है। वॉट्स इज इक्वल टू एम्पियर अप्लाई बाय वोल्ट। हमें वोल्ट्स का पता है जो कि पाकिस्तान में 220 होते हैं और एम्पियर हमने एम्पियर मीटर से निकाले हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वाट्स का पता चल जाएगा। इस वक्त ये एसी 5.14 एम्पियर यूज कर रहा है। अब हम एम्पियर को वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्ट्स का पता चल जाएगा। 5.14 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 220 वोल्ट ये होते हैं 1130 वोल्ट। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1 टन का एसी के वर्किंग पावर होती है 1160 वोल्ट और ये वाली भी तकरीबन उसके आसपास ही है। लिहाजा हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एसी फिलहाल कोई बहुत नहीं कर रहा बल्कि अपनी वर्किंग पावर पे चल रहा है। अब हम रूम के ठंडा होने का वेट करते हैं। 20 मिनट गुजर चुके हैं, अब रूम ठंडा भी हो चुका है। अब एम्पियर मीटर 1.8 की रीडिंग दे रहा है। कैलकुलेशन के मुताबिक 1.8 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 220 वोल्ट इज इक्वल टू 396 वाट्स। लिहाजा प्रैक्टिकल से तो वो हमारी कैलकुलेशन साबित होगी जो हमने प्रैक्टिकल से पहले भी आपको निकाल कर दी थी। अब हम इसको कंपेयर करते हैं 1 टन के नॉन इन्वर्टर एसी के साथ। 1 टन का सेपरेट एसी भी 1 घंटे के 1160 वाट ही कंज्यूम करता है, लेकिन फर्क ये होता है कि वो चलता है तो अपनी फुल पावर पे चलता है। जब आपके रखे गए टेम्परेचर पे रूम ठंडा हो जाता है तो एसी ट्रिप हो जाता है। टेस्टिंग करने के बाद ये नतीजा निकला कि 26 का टेम्परेचर पे नॉन इन्वर्टर एसी हर 15 मिनट के बाद 7 मिनट के लिए ट्रिप हो रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में तकरीबन 45 मिनट तक एसी चल रहा है और 15 मिनट के लिए ट्रिप है। कैलकुलेशन के हिसाब से 1 मिनट के 19.3 वाट कंज्यूम होते हैं और 45 मिनट 870 वाट। यानी जहां इन्वर्टर एसी 1 घंटे में 400 वाट कंज्यूम कर रहा था, वहीं नॉन इन्वर्टर एसी 870 वाट कंज्यूम कर रहा है, जो तकरीबन ₹9 फी घंटे पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर एसी लेना है। कई लोगों को अपने घर या ऑफिस में ऐसे हिस्से में एसी लगाना पड़ता है जो पूरी तरह से क्लोज नहीं होती या रूम में हीट पैदा करने, उस सूरत में आप नॉर्मल स्प्लिट एसी ही लगवा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो के इस हिस्से तक आपको अच्छी तरह से अंदाजा होगा कि आपके रूम में कौन सा एसी सूटेबल है और कैसे एसी का टेम्परेचर से आप उसकी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन चंद और भी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका एसी ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होता है। नंबर 1, आपके स्प्लिट एसी का एक एयर प्यूरिफायर अगर साफ नहीं होगा तो उसमें फंसी मिट्टी की वजह से उसमें से हवा गुजरना मुश्किल होगी, जिसकी वजह से एसी की थ्रो कम हो जाएगी और उसको रूम ठंडा करने में ज्यादा जान लगानी पड़ेगी और ज्यादा जान लगाने के नतीजे में वो ज्यादा बिजली खर्च करेगा। नंबर 2, अगर आपके एसी की गैस लीक हो चुकी होगी या गैस की मिकदार कम होगी तो एसी उस सूरत में भी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। नंबर 3, एसी के आउटर फैन में मिट्टी और कचरा फंस जाने की वजह से आउटर यूनिट का फैन स्लो चलता है और वो कंप्रेसर को सही से कूलिंग नहीं कर पाता, जो कि ज्यादा बिजली खाने और रूम ठंडा ना करने का भी सबब बन जाता है। अब लास्ट में मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आजकल हर घर का मसला है। आपने अक्सर सुना होगा कि बिल ज्यादा आ गया है या पावर इस्तेमाल उतनी नहीं होती जितना बिल आ जाता है। उसकी वजह होती है वापडा की अपनी 2 नंबरी। जब वापडा को ज्यादा पैसों की कैलकुलेशन का टारगेट मिलता है तो वो एक ही महीने की रीडिंग के बजाय 1.5 महीने की रीडिंग लेते हैं। मसलन अगर आपकी 1 महीने की कंज्यूमेशन है 300 यूनिट तो जो आदमी रीडिंग लेने आएगा वो 450 मतलब 45 दिन की रीडिंग लिख के ले जाएगा और इस तरह आपको 150 यूनिट का ज्यादा बिल पे करना पड़ता है, जिसका पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल भी पता नहीं। इस तरह वापडा वाले भोली भाली अवाम को चूना लगाकर हर साल खरबों रुपए इकट्ठे कर लेते हैं और ये वो पैसे
تھے جس کی بجلی نہ کبھی آپ نے استعمال کی تھی اور نہ واپڑا والوں نے کبھی بھیجی تھی۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔